हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओडी क्लासेस। आज मैं देखा तुम अष्टम श्रेणी विषय हूँ तुम विज्ञान जहाँकि तुम द्वितीय समाधि सूचक मानदंड 2024 जहाँकि तुम रही 100% रियल क्वेश्चन यहाँ बुझीगला। एग्जाम सियोर आसो जहाँकि तुम अनुअल एग्जाम वार्षिक एग्जाम गोटे क्वेश्चन पेपर बुझीगला तुम एग्जाम कल सियोर आसो। से भिडियो को फास्ट रू लास्ट देख बिना स्किप्रे। जो मैंने आम चैनल कर सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना समस्ते पाखर आस बेल अन क्लिक कर ऑल सेट कर समस्ते। आउ जो मैंने टेलीग्राम जॉइन कले जॉइन जब लिंक अच्छे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफटा पाइपर बुझीगला। ए वीडियो में तुम क्वेश्चन प्लस आंसर 50 ରୁ 50 डिस्कसन करवा बुझीगला। 100% करेक्ट आंसर बुझीगला। से करना फास्ट रू लास्ट वीडियो को देख। तो स्टार्ट करवा। तुम समय हो 2 घंटा। तुम फुल मार्क तो के 50 मार्क। विषय हूँ विज्ञान श्रेणी अष्टम। शिक्षार्थी नाम लिख निज ना रोल नंबर तारीख देव विभागटा लिख विद्यालय नाम लिख ब्लॉक जिला। तो क्वेश्चन को जीवा। तो तुम प्रति प्रश्न मूल्य डाण पाखे दी माने ये तुम 1 मार्किया क्वेश्चन ये मत तो दी तार मार्क आंसर 1 ରୁ 10 नंबर पर्यंत समस्त प्रश्न उत्तर दिया खाली स्थान लिख 1 ରୁ 10 नंबर पर्यंत खाली स्थान में शून्य स्थान पूरण कर। 1 नंबर अच्छी आचार को अणुजीव मान दाउरी रक्षा करने कौन व्यवहार करा कौन ना अम्ल बा सोडियम जैसे तुम करेक्ट आंसर। तापर अच्छी तुम बेनेजोएट तापर सोडियम मेटा तापर बाइमा फाइट तो लिखा तार आंसर। तापर अच्छी तुम 2 नंबर माई एसिड मशा कामुड़े क्यों ज्वर होता है ना क्यों ज्वर आंसर लिख तुम डेंगू ज्वर होता है बुझीगला। तापर 3 नंबर निआ लिभाइबा माने पिंधुवा पोशाकर क्यों प्लास्टिक व्यवहार कर प्लास्टिक ना मेलामाइन एक माह। तापर अच्छी 4 नंबर अच्छी तुम पीवीसी पूरा नाम कौन ना पॉलीविलियन क्लोराइड। आयोडीन रंग किपरि ना लिख बैगणी आयोडीन रंग किपरि ना बैगणी। तापर अच्छी तुम 6 नंबर अच्छी गोटे विद्युत परिवाही धातुर नाम लिख आंसर लिख ग्राफाइट ग्राफाइट। तापर देख नेक्स्ट। तो 7 नंबर विद्युत सत्व साहाय्य एक धातु उपर अन्य एक धातुर प्रलेप देवा कौन कही ना विद्युत प्रलेपन। तापर 4 नंबर भूमिकंप को क्यों स्केल मपा जाए ना रिक्टर स्केल। ये तुम 100% करेक्ट आंसर। जो मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना समस्त पे 50 ରୁ 50 तुम 50 ରୁ 50 रहा करेक्ट आंसर डिस्कसन करवा। 100% रियल क्वेश्चन और 100% करेक्ट आंसर डिस्कसन करवा। तो सब्सक्राइब कर दे समस्ते। तो अच्छे तुम 8 नंबर 9 नंबर क्यों पॉलीमर को कृत्रिम भल कहुए उल बोली कहुए ना रेयन। तापर अच्छी 10 नंबर गोटे मिश्र धातु बा लयर नाम लिख आंसर लिख तुम करना स्टील ब्रोंज जेकोसी गोटे लिख। तापर अच्छे 11 नंबर प्रश्न 11 ରୁ 16 पर्यंत ठीक उत्तर टिक चिन्ह मार बुझीगला। 11 नंबर चिन्मुक्त मध्य क्योंटी कोयलार अंतधूम पातन को मिले ना कोक ऑप्शन घ करेक्ट आंसर। तापर अच्छे 12 नंबर इलेक्ट्रिक स्विच प्लग क्यों प्रस्तुत होती ना क्यों आंसर लिख करना ख नंबर करेक्ट आंसर कि तुम बोके लाइट। तापर अच्छे 13 नंबर एक सुस्थ चक्षुर स्पष्ट दर्शन सर्वनिम्न दूरता होते ना 25 सेमी ऑप्शन ख हम करेक्ट आंसर। तापर देखा 14 नंबर। तापर 14 नंबर चाप हो कौन चाप हो तुम तो बल बा क्षेत्रफल ऑप्शन ग हम करेक्ट आंसर। तो जो मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दे समस्ते। और टेलीग्राम को जीवा तार पीडीएफटा अच्छी बुझीगला जन समस्ते टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स तार लिंक अच्छी। तो देखा 15 नंबर। तो तुम 15 नंबर अच्छी कैरम बोर्ड उपरे पाउडर बिछवा द्वारा घर्षण कौन होता है ना कमी थाए ऑप्शन ख प्रकार से। तापर अच्छी 16 नंबर जगह तुम रही कौनटा उन्मुक्त मध्य क्यों जलीय द्रवण विद्युत परिवाही अटे सुपरिवाही अटे ना कौटा ना कपर सल्फेट ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। तब देखा 17 ରୁ 27 नंबर पर्यंत समस्त प्रश्न उत्तर लिख जैसे तुम रही 2 × 11
ମାନେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର 2 ମାର୍କ ଲେଖାଏ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ଅଛି ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଗ୍ନେସିୟମକୁ ଦହନ କଲେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସମୀକରଣ ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ Mg+O2 ତ କ'ଣ ହେବ ନା MgO ହେବ ତାପରେ ଅଛି ତୁମର 2Mg ଲେଖିବା ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଦେବ ତାପରେ O2 କଲୁ କ'ଣ ନା ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତୁମର 2MgO। ତାପରେ ଲେଖିବା ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏକ କ୍ଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପାଷାଣୀକରଣ କ'ଣ ଏହା କାହିଁକି କରାଯାଇଥାଏ? ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ତୁମେ 70 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୀରକୁ 15ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡା କରାଯାଉ ସାଇତି ରଖାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଣୁଜୀବ ବୃଦ୍ଧି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପାଷାଣୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କପା, ସିଲ୍କ, ରେୟନ୍, ନାଇଲନ୍ ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଟେରିନିନ୍ ବସ୍ତ୍ରର ଚାହିଦା ଅଧିକ। କାରଣ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ? କାରଣ ଦର୍ଶାଅ କୁହାଯାଇଛି ନା ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଟେରିଲିନ୍ କପଡ଼ା ବହୁକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ମଜବୁତ ଅଟେ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଓଦା ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ଲୋଚାକୋଚା ହୁଏ ନାହିଁ ମାନେ କୁଚକୁଚ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି କମ୍ ସାବୁନ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ସାବୁନରେ ଶୀଘ୍ର ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ ତାପରେ 20 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଅଛି 20 ନମ୍ବର ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତେ କର। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନେବ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତାପରେ ଅଛି ତୁମର 20 ନମ୍ବର ଧାତୁ ଭୌତିକ ଧର୍ମ ଦର୍ଶାଅ। ତ ଲେଖିବ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଧାତୁ ତାପରେ ଲେଖିବ ଅଧାତୁ ତାପରେ ଏମିତି ସ୍ପେସ୍ ଦେବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ତାପ ସୁପରିବାହୀ 3ଟି ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ତାପ ସୁପରିବାହୀ ଲେଖିବ ତାପକୁ ପରିବାହୀ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଅଛି ଡବଲ୍ ଲେଖିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍କୁ ପରିବାହୀ। ତାପରେ ଅଛି ନମନୀୟ ଭଙ୍ଗୁର ଏମିତି ବୋଲେ ଲେଖିବ ତାର ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖିବ 21 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଅଛି ସେୟାର କର ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କର କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଚଲେଇବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଅଛି 21 ନମ୍ବର ତୁମ ସାହିରେ ଥିବା ଦୋକାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯଥା ଦର୍ଶାଅ। କାରଣ ଦର୍ଶାଅ କୁହାଯାଇଛି ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଧନ ନଷ୍ଟ ହେବ ଯାହାକି ଚଳିବା ଫଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲି ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହେ। ତାପରେ ଦେଖିବ 22 ନମ୍ବର। ତାପରେ ସେ 22 ନମ୍ବର ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁଟି ଆଗରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧନ ରଖି କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ତ ଲେଖିବ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିନ ସମସ୍ତେ ବୁଝିହେଲା। ତାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବ। ଦିଆସିଲି କାଠିକୁ ଦିଆସିଲି ତେଲରେ ଘଷିଲେ ଘର୍ଷଣରୁ କାଠି ଜଳେ କାହିଁକି ଜଳିଥାଏ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ତମେ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦିଆସିଲି କାଠିକୁ ଦିଆସିଲି ଖୋଲରେ ଘଷିବା ଫଳରେ ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହା ଫଳରେ କାଠିଟି ତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚେ। ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଦୁଇଚନ ଫଳରେ କାଠଟି ଉଠେ। ଯଦି ତମେ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନି ପାର ତାହେଲେ ଭଏସ୍କୁ ଶୁଣ ବୁଝିହେଲା। 24 ନମ୍ବର ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣର 2ଟି କାରଣ ଲେଖ। ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ତମ କ'ଣ 2ଟି କାରଣକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରିବେଶରେ ତାପମାତ୍ରାଧିକ ଅଦରକାରୀ ଧ୍ୱନିର ଉପସ୍ଥିତି ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣ। ତାପରେ ଅଛି ତୁମର ମୋଟରଯାନ ଗାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ତୁମର କଳକାରଖାନାର ଶବ୍ଦ ତାପରେ ଲେଖିବ ବାଣ ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି କାରଖାନା ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର ବୁଝିହେଲା। ବର୍ଷା ବେଳେ ଓଦା ହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ମରାମତି କରିବା ନିରାପଦ ନୁହେଁ କାହିଁକି? ତାର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ବର୍ଷା ଜଳ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ ଜଳବାଷ୍ପ ସମୟରେ ଓଦା ହୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ମରାମତି କରିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ଅତ୍ୟଧିକ କ'ଣ ନା ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ 24 ନମ୍ବର। ତାପରେ ତୁମର 24 ନମ୍ବର ବୁଝିଲା ତ ଏଇଟା 25 ନମ୍ବର ଥିଲା ତ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ବୁଝାଅ। ତାହେଲେ ଲେଖିବ ତାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଦେନୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଳିଆ ଭଳି ବୃତ୍ତାକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ତାର ପରଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ
ଏହା କ୍ରମଶଃ ସରୁ ହୋଇ ଦା ପରି ବକ୍ରାକୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚନ୍ଦ୍ରର ଦିନକୁ ବେଲେ ଏହା ଆଦ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏହାକୁ ଅମାବାସ୍ୟା କହନ୍ତି। ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ କ'ଣ ନା ପରଦିନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଜ୍ୱଳ ଦିଶୁଥିବା ଅଂଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଓ ପୁନଶ୍ଚ ଥାଲିଆ ପରି ଦିଶେ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକୃତିରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ରର ହ୍ରାସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଲେଖିବ ତାପରେ ଦେଖିବା 27 ନମ୍ବର କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ। କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମହାକାଶରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଓ ଭୂୟନ୍ତରରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଖଣି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସ୍ତର ଆଦି ସନ୍ଧାନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ସ୍ଥାନ IRS କଳ୍ପନା ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିବ। ତାପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ କ'ଣ ଲେଖିବ ତ ଏର ଆନ୍ସର୍ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠାରେ ବୁଝିଲା। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିନି ସମସ୍ତେ ତ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 28 ନମ୍ବର ତାପରେ ତୁମର 28ରୁ 3 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବ। କ'ଣ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା 29 ନମ୍ବର ଅଛି ମାନବ ଚକ୍ଷୁର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କି ଏହାର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଯାଇ ତୁମର 4x3 ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କେତେ 4 ମାର୍କ ଲେଖା ହେଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବ ତୁମେ ତ ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିପାରିବ ସମସ୍ତେ। ପଢ଼ିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କରିନିଅ ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବ ବେଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବ। ତାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବହି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ବୁଝିଲା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ନା ତା ହେଉଛି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବା କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଲେଖ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ। ତ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବେ କ'ଣ ନା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି। ଏଥିରେ ଲେଖିବ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା। ତାପରେ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଯାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ CNG ତୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାଳିତ ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାପରେ ଅଛି ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଗାଡ଼ି ଥିବା ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାକୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ଅଛି ତୁମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି ଆବର୍ଜନାକୁ ନ ପୋଡ଼ି ପୁନଃ ଓ ବ୍ରଣ କରିବା। ତ 30 ନମ୍ବର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିଗଲା। ତା 30 ନମ୍ବର ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହି ପଢ଼ୁଛି ତୁମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାଅ। ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଥାଅ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏହାର PDF ଅଛି ଜଣେଇବ ସମସ୍ତେ। ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି PDFରେ ବୁଝି ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି 30 ନମ୍ବର ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଲେଖ। କିମ୍ବାରେ ଅଛି ଯେକୌଣସି କହିଲେ ତୁମେ କହିଲେ 4 ମାର୍କ। ତ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଟେବୁଲ୍ କମ୍ପନ ବନ୍ଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଉଚ୍ଚ ଓ ଓଜନିଆ ବସ୍ତୁଠାରେ ଦୂରରେ ରହିବା। ତାପରେ ଲେଖିବ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତକିଆ ରଖିବା। ତାପରେ ଅଛି ବାହାରେ ଥିଲେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ରହିବା। ତାପରେ ଅଛି ଗଛ କୋଠଘର ଉପରେ ଯାଇକି ବହୁତ ତାର ତଳେ ରହିବା ନାହିଁ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଅଛି ତୁମର ଯାନବାହନ ଭିତରେ ଥିଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇଥିରେ ତୁମର 50ରୁ 50 100% ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସିଓର୍ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ସେୟାର କରିନା ତୁମ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯେମାନେ ଜଏନ୍ କଲେ ଜଏନ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ତା'ର PDFଟା ଅଛି ଦେଖିପାରିବ ଆନ୍ସର୍ ପଢ଼ିପାରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ରାଏନ୍ କରିବା ସେୟାର କରିନା ସମସ୍ତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଖା ହବ ନା ବେଟି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।